मैं आपका चैट संभाल लूँगा, टेंशन ना लो। स्टार्ट हो गया तब तक। लिंक दोबारा ओपन कर, बच्चे सारे क्या लिंक दोबारा ओपन कर लेंगे। वाई बंद कर। गुड आफ्टरनून बच्चे, चेक करियो ऑडियो एंड वीडियो सही है। ऑडियो एंड वीडियो चेक करियो राजे, जल्दी करो फिर आप कंटिन्यू करते हैं अगे। चलो आप स्टार्ट करते हैं। कल आप कराया सीगा कॉन्स्टिट्यूशन बारे आप पढ़ रहे सी, आप कर लिया सीगा 1934 तो स्टार्ट कराया सी। आप अगे आ गए सी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपना बनया किस तरह सी, ठीक है। उनदे विच किन्ने मैंबर सीगे। लास्ट क्लास जिहड़ी आप फीचर्स कर रहे सी, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनदे विच की आ, सब तो पहला टोटल मैंबर किन्ने सीगे जिहड़े अपनी संविधान सभा बनी सीगी, उनके टोटल मैंबर किन्ने सीगे 389, ठीक है। 389 टोटल मैंबर सीगे। उन्होंने अगे डिवाइड कराया होया सी। डिवाइड किस तरह कराया होया सी, 296 मैंबर ने जिहड़े वो की है ब्रिटिश इंडिया दे सी, 93 प्रिंसली स्टेट दे। प्रिंसली स्टेट मतलब जिथे राजे महाराजे हुंदे सीगे। उस तो बाद जिहड़े 296 सीगे उन्होंने अगे सब डिवाइड कराया होया सी। 292 ने जिहड़े वो ब्रिटिश इंडिया के मैंबर सीगे डायरैक्ट, ते जिहड़े 4 सीगे वो की सीगे चीफ कमिश्नर सीगे। 4 स्टेटां सीगियां, 4 प्रोविंसेस सीगियां उस टाइम, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड बलूचिस्तान, ठीक है। इन्हां चारां दे की सीगे चीफ कमिश्नर। इत्थों तक आप कल कर रहा सीगा डिस्कस। नैक्सट है उस तो बाद अपने को जिहड़ी अपनी संविधान सभा बनी सीगी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली, ठीक है। टोटल मैंबर 389 सीगे। इनदे विच जिहड़ी वोटिंग हुई सी, वोटिंग मैथड की सीगा, वोटिंग मैथड सीगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मैथड। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मैथड इनका मतलब की है कि एक बंदा कईयां नूं वोट कर सकता है, ठीक है। एक बंदा कईयां नूं वोट कर सकता है। मतलब कि जेकर आप गल करिए हुण दी, हुण अपना जिहड़ा प्रेजिडेंट का इलैक्शन हुंदा है वो भी की है, वो भी जिहड़ा वोटिंग मैथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मैथड है। हुण वाला जिहड़ा प्रेजिडेंट आपां इलैक्ट करते हैं, प्रेजिडेंट का जिहड़ा वोटिंग हुंदी है वो भी मैथड की है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मैथड। इनका मतलब की हुंदा देखो की है, जिस तरह अपने कोल सपोज करो जिन्हों ने वोटिंग करनी है 50% ने, 50% ने वोटिंग करनी है। उत्थे की है जिहड़े मन सपोज करो आप प्रेजिडेंट के इलैक्शन की गल कर रहे हैं, प्रेजिडेंट के इलैक्शन दे विच 3% खड़े ने। 3% ने एक ए बी एंड सी, ठीक है। एक की है चिट्ठी होएगी, चिट्ठी के उपर जिन्ने परसन प्रेजिडेंट का इलैक्शन लड़ रहे हैं उन्हों का उपर नाम लिखा होएगा, जिवें ए बी सी है, ठीक है। ये वाली चिट्ठी है जिन्ने मैंबर ने वोटिंग करनी है उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पकड़ाई जाएगी। हरेक बंदे दे कोल की है ये वाली चिट्ठी होएगी जिंदे उपर वो वाले परसन का नाम होएगा जिन्हें प्रेजिडेंट का इलैक्शन लड़ना है। उस तो बाद की है इहदे विच वो वाले परसन जिहड़े वोटिंग करन वाले बंदे हुंदे ने उन्हां दी मर्जी होएगी कि उन्होंने किहड़े परसन नूं फस्ट प्रैफरेंस देनी है। सपोज करो जेकर मैनू बी चंगा लग रहा तो मैं बी नूं फस्ट प्रैफरेंस देंगा, ए नूं सैकेंड प्रैफरेंस दे रहा तो सी नूं थर्ड प्रैफरेंस दे रहा। इस तरह अगे काउंट कराया जाएगा, जिसकी फस्ट प्रैफरेंस ज़्यादा होएगी उन्होंने की है प्रेजिडेंट इलैक्ट कराया जाता है, ठीक है। यह हुंदा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मैथड। मतलब एक बंदे ने किन्ने नूं वोट की है, 3 बंदियां नूं वोट की है, ठीक है। इनका मतलब की है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मैथड।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ VOTING ਮੈਥਡ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ VOTING ਮੈਥਡ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ VOTING ਮੈਥਡ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 208 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 73 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 93 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਓਨਲੀ 296 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 93 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫੀਚਰਸ। 389 ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, 296 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ, 292 11 ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 4 ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ। 93 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ VOTING ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ VOTING ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਰਨਲ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ VOTING ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਟੂ ਬੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀ। ਇਲੈਕਟਡ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 296 ਮੈਂਬਰ ਦੀ VOTING ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਵਰ ਟੂ ਬੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 208 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ 73 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 15 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। 93 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, allotted to be princely state were not filled as they decided to stay away from the constitution assembly। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਆਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਜਰਨਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ VOTING ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
जिस तरह आप गल करिए इहदे विच सीगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, परसिस, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चन, SC ST इंक्लूडिंग वूमेन ऑफ ऑल दीज सैक्शन। हरेक सैक्शन तो ही की है उन्होंने मैंबर आए सीगे। ठीक है, इहदे विच जिहड़ा वोटिंग हुंदी सी इह की सीगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इहदे विच क्वेश्चन बनता हुंदा है कि जेकर अपने एक सीट की गल करिए, एक सीट किन्ने परसन दे इक्वल सी, मतलब एक सीट जिहड़ी है अपने कोल उत्थे की है एवरी 1 मिलियन पीपल ते एक सीट सीगी। मतलब जिथे 1 मिलियन मतलब जिथे 10 लाख लोग सीगे, 10 लाख लोगों दे जिथे सीगा उत्थे की है उन्हां नूं एक सीट सीगी। ठीक है, प्रपोर्शनल है जिहड़ा एक सीट का 10 लाख के बराबर सीगा, 1 मिलियन। उस तो बाद नैक्सट है अपने को जिहड़ी ये अपनी संविधान सभा बनी सीगी असैंबली, इहदे विच हरेक तरह के परसन सीगे। असैंबली इनकलूडड ऑल इंपोर्टेंट परसनैलिटी, इहदे विच हरेक परसनैलिटी ने हिस्सा लिया सी। जिहड़े इंपोर्टेंट परसन सीगे दो जिन्हियां नूं छड्ड के, दो जिन्ने किहड़े सीगे, एक सीगा महात्मा गांधी एंड एक सीगा मुहम्मद अली जिन्ना। ये दो बंदियां ने इन्हां असैंबली दे विच इनकलूड नहीं होए सीगे, असैंबली दे विच नहीं इन्हां ने पार्टिसिपेट करिया सी मुहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी जी ने। बाकी सारे जिहड़े इंपोर्टेंट परसनैलिटी सी उन्हां ने की है असैंबली दे विच पार्टिसिपेट करिया सीगा। ठीक है, आई होप कि इत्थों तक तुहानूं पता चल गया होएगा। जेकर क्लीयर है तो क्लीयर लिखो, आपां अगे नैक्सट करदे हां। राजे जेकर क्लीयर है तो क्लीयर लिखो, उस तो बाद आप अगे कंटिन्यू करते हैं। नैक्सट है अपने को वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली, संविधान सभा का जिहड़ा काम है वो किस किस तरह होया। ठीक है, सब तो पहला आप गल करिए संविधान सभा का इलैक्शन हो गया। इलैक्शन दे विच जिहड़ी है कांग्रेस है अपनी इंडियन नैशनल कांग्रेस है वो जित गई है इलैक्शन दे विच। ठीक है, इलैक्शन दे विच जित गई है। हुण अगे जिहड़ी संविधान सभा है इनका काम होना है, काम किस किस तरह होना है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तो बाद जिन्ना भी करांगे हरेक लाइन दे विच एक क्वेश्चन है, हरेक लाइन दे विच क्वेश्चन छिपिया है। सब तो पहला अपने कोल की है जिहड़ी वर्किंग है, वर्किंग ऑफ संविधान सभा। सब तो पहला फस्ट मीटिंग हुई सी संविधान सभा की, वो कदों हुई सी? फस्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली, संविधान सभा की पहली मीटिंग वो हुई सी 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ। क्वेश्चन की आउंदा हुंदा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कदों हुई, पहली मीटिंग कदों हुई, पहला सैशन कदों स्टार्ट होया, कदों होया सीगा 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ। संविधान सभा की फस्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਸੀਗੀ 211 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 211 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ 211 ਮੈਂਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ। ਓਨਲੀ 211 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। The oldest member was elected as the temporary president of the assembly following the French practice। मतलब कि ये पंजाबी च जेकर आप गल करिए कि अपना पहली बैठक हुई 9 दसंबर 1946 ਨੂੰ। 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? 2 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਸੀ। 2 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। 2 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਸੀਗਾ HC ਮੁਖਰਜੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ HC ਮੁਖਰਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? HC ਮੁਖਰਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ VT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ। VT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? VT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? BN ਰਾਓ। ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? BN ਰਾਓ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸੇਮ ਨੇ, ਇੱਕ BN ਰਾਓ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਸੀ MN ਰੋਏ। MN ਰੋਏ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, MN ਰੋਏ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। MN ਰੋਏ। MN ਰੋਏ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? MN ਰੋਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। BN ਰਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ MN ਰੋਏ। MN ਰੋਏ ਕੌਣ ਹੈ? MN ਰੋਏ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ MN ਰੋਏ। ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ BN ਰਾਓ। BN ਰਾਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ? 211 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ। ਤੇ 2 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। 2 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਸੀਗਾ HC ਮੁਖਰਜੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ VT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ। VT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? BN ਰਾਓ। BN ਰਾਓ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਉਦੇਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ 9 ਦਸੰਬਰ। 9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ 11 ਦਸੰਬਰ। 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਡੇਟ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 9 ਦਸੰਬਰ, 11 ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ 13 ਦਸੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੂਵਡ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਮਤਲਬ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਦੇਸ਼ੀਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ। 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਇਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, the resolution was unnamed adopted by the assembly on January 22 1947। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੀਟੈਟ, ਪੀਐਸਟੈਟ, ਸੀਟੈਟ, ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਐਂਡ ਐਨਟੀਟੀ 101% ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ। 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਲੀਮੇਟ ਐਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
एंड कदों कर दिता जाएगा 30 जून 1948 ਨੂੰ, ठीक है। 20 फरवरी 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਕਲੀਮੇਟ ਐਟਲੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਲੀਮੇਟ ਐਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? 30 ਜੂਨ 1948 ਨੂੰ। 30 ਜੂਨ 1948 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਲੀਮੇਟ ਐਟਲੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ 93, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 93 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ 20 ਫਰਵਰੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 3 ਜੂਨ 1947, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਲੱਗ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਗ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2 ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਰਿਜੈਕਟ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ 2 ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਿਆ? ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੈਪਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? 2 ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੈਪਟ ਕਰਿਆ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਨੇ। ਅਸੈਪਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ,
टू सैपरेट कॉन्स्टिट्यूशन वाली गल है, इनू रिजैक्ट कराया सी कैबिनेट मिशन प्लान ने, ते एक्सैप्ट किने कराया, एक्सैप्ट कराया इनू कैबिनेट मिशन प्लान ने रिजैक्ट कराया है, ते एक्सैप्ट कराया सी माउंटबैटन प्लान ने। ठीक है, जेकर अपने को गल आ जाए जिहड़ी अपनी कंट्री है इनकी पार्टीशन किने करी सीगी, पार्टीशन मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन किने करी है, माउंटबैटन प्लान ने। कदों 3 जून 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ प्लान। ठीक है, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟ, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 इनदे विच कुछ चेंज किए गए। मतलब पहले की सी जिहड़े अपना इंडिया ये लैजिसलेटिव बॉडी नहीं सी, मतलब जिहड़े कानून वगैरह ने वो पिछों ही बन के आउंदे सी। हुण की है इंडिया एक फुली लैजिसलेटिव बॉडी बन गई, फुली लैजिसलेटिव बॉडी मतलब जिहड़े भारत के कानून ने भारत दे विच ही बनणगे। हुण ये नहीं कि पिछों ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों कानून बन के आउणगे। ठीक है, फुली सॉवरन बॉडी बन गई तो फुली लैजिसलेटिव बॉडी भी बन गई। सॉवरन मतलब एक आज़ाद कंट्री होगी, जिहड़े इत्थों दे डिसीजन ने खुद इंडिया ही लएगा, ना कि आपां नूं पिछों कोई डिसीजन आणगे। ठीक है, ये वाले जिहड़े फंक्शन ने ये सब चलते रहे अपने को 26 नवंबर 1949 तक। उस तो बाद की लास्ट दे विच जेकर आपां गल करिए अपने को मैंबर सीगे 296। लास्ट दे विच जदों अपना संविधान बन गया उस टाइम 296 सीगे जिहड़े ये किहड़े सीगे ब्रिटिश इंडियन, ते जिहड़े 93 सी प्रिंसली स्टेट वाले सीगे। ठीक है, टोटल 389 मैंबर सीगे जदों संविधान बनना स्टार्ट होया सीगा। उस तो बाद जेकर आपां लास्ट ते गल करिए जदों संविधान बन के तैयार हो गया सी तो उनदे विच किन्ने मैंबर रह गए सी, 389 तो 299 मैंबर रह गए सी। ठीक है, जिहड़े ओरिजिनली ने वो की ने वो 389 मैंबर सीगे ते रह किन्ने गए 299। ठीक है, आई होप कि इत्थों तक तुहानूं पता चल गया होएगा। जेकर आपां होर अगे इनू करना है 296 सीगे जिहड़े इहदे विचों 229 सीगे ते 93 सीगे, इहदे विचों 70 मैंबर रह गए सी। ठीक है, जिहड़े 93 सी मतलब किस तरह रह गए, जदों आह वाली पार्टीशन की गल हुई उस टाइम ये कहा गया कि जिन्हां ने मुस्लिम लीग नूं मुस्लिम लीग वाले पासे जाना है उधर चले जान, जिन्हां ने इंडिया वाले पासे जाना है वो इधर आ जान। ठीक है, तो जिहड़े मुस्लिम नूं ज्वाइन करना चाहुंदे सी उन्होंने मुस्लिम नूं ज्वाइन कर लिया, तो जिहड़े इंडियन नूं ज्वाइन करना चाहुंदे सी वो इंडिया नूं ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 93 दे विचों 70 रह गए सी ते 296 दे विचों 229 रह गए सी। टोटल अपने कोल 389 मैंबर सीगे, 389 तो घट के किन्ने रह गए 299, 299। आई होप कि इत्थों तक तुहानूं पता चल गया होएगा। नैक्सट आपां गल करदे हां फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली। मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान दी प्रमुख विशेषतावां किहड़ियां ने सब तो पहला इनू चलो यही कर लेंगे। पहला मेन फीचर्स ऑफ संविधान सभा। संविधान सभा के मेन फीचर्स किहड़े ने, सब तो पहला एक ही है लेंथ एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सब तो लंबा अते विस्तृत संविधान किहड़ा है, इंडिया का संविधान है। वर्ल्ड का सब तो वड्डा संविधान किन्ना दा है, इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का जिहड़ा संविधान है सब तो वड्डा है
ਤੇ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਫਸਟ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਤੇ ਅਨਰਿਟਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਰਿਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਰਿਟਨ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸਟ ਬੇਸ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਸਟ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੀ, 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ, 22 ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 22 ਭਾਗ ਸੀਗੇ, ਤੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ, 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, 395। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 22 ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ, 400 ਪਲੱਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, 465 ਸਮਥਿੰਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ, 400 ਪਲੱਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, 25 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਤੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ, 25 ਪਾਰਟ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 4 ਹੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 395। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ USA ਦੀ, USA ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 7। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ 147। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ 128। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ 153। ਠੀਕ ਹੈ, 153। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਫਸਟ ਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਤੇ ਅਨਰਿਟਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸੀਗਾ, 395 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ, 22 ਪਾਰਟ ਸੀ, ਤੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949। ਠੀਕ ਹੈ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸੀ, 395 ਆਰਟੀਕਲ, 22 ਪਾਰਟ ਤੇ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ, 400 ਪਲੱਸ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਪਾਰਟ ਨੇ ਤੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਨੀਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਫਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੀਚਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਜਿਡ ਹੈ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਿਜਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਜਿਡ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਜਿਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਰਿਟਨ ਹੈ। ਅਨਰਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਚਕੀਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜਿਡ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ? ਰਿਜਿਡ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੈਦਰ ਰਿਜਿਡ ਨੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਥੈਸਿਸ ਆਫ ਬੋਥ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਥਰਡ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਲੈਵਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਲੈਵਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ CM ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵਗੈਰਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੀ MC ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਵੀ, ਲੋਕਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ।
मतलब कि ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਿਜਿਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮੈਂਸੀ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਦਨੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਏਗੀ ਪਲੱਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਟੂ ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਆਰਗਨ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੋਲ ਅਲੱਗ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਨਾਮਪਾਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਲਸੋ ਨਾਊਨ ਐਜ਼ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰੀ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਨੰਬਰ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਏ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ, ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। क्लियर है राजे सब? अगे करिए राजे। चलो नेक्स्ट थोड़ा जिहा आपां कर लेंदे होर। इनदे अदर फंक्शन ने इंपोर्टेंट ने, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट ने ये वाले। सब तो पहला नैशनल फ्लैग कदों अडोप्ट कराया गया सी? नैशनल फ्लैग राष्ट्री झंडा 22 जुलाई 1947 ਨੂੰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ PSET ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ?
डिजाइन किहदे द्वारा कराया गया सी नैशनल फ्लैग? डिजाइन जेकर किसी नूं पता है तो कमेंट दे विच दस सकदे हो। वो परसन सीगा पेंगाली वेंकैया। डिजाइन किहदे द्वारा कराया गया? पेंगाली वेंकैया। नैशनल फ्लैग डिजाइनड बाय पेंगाली वेंकैया। इहदे विच की हुंदा है नैशनल फ्लैग? कलर एक की है रिक्टेंगुलर शेप की है, रिक्टेंगुलर रिक्टेंगुलर शेप दा है, रिक्टेंगुलर शेप है इहदी। ते कलर किन्ने ने? ट्राई कलर है, ट्राई कलर, ठीक है, ट्राई कलर है। ते विचकार की इहदे बनया होया है? विचकार है जिहड़ा गोल उहनूं आपां की बोलदे आ? अशोक चक्र, अशोक चक्रा, अशोका चक्रा या अशोक चक्रा। इहदे जिहड़ा विचकार चक्कर बनया हुंदा है, इहदे विच स्पोक्स हुंदियां ने इस तरह लाइनां जे तुसीं देखिया होणीआं ने तिलियां, ओह किन्नियां हुंदियां ने अपने कोल? 24 स्पोक्स ने इहदे विच। ते जेकर आपां गल करिए प्रपोर्शनल दी, इहदी मतलब लेंथ रेशियो ब्रैड्थ प्रपोर्शनल किस तरह है? ओ की अपने कोल 2:3, 2:3, ठीक है। प्रपोर्शनल की है 2:3, ठीक है। आई होप कि इत्थों तक तुहानू पता चल गया होएगा। ये सी अपने कोल नैशनल फ्लैग बारे। कलर तो तुहानू पता है, सब तो उपर किहड़ा हुंदा है? हाँ जी राजे, कलर बारे पता है सबनू। जेकर आपां नैशनल फ्लैग की गल करिए, उपर कलर किहड़ा है? सब तो उपर है जिहड़ा वो अपने कोल की है? सैफरन। उस तो बाद वाइट, उस तो बाद ग्रीन, ठीक है। शाइना गब्बा लेंथ 3, हाँ जी राजे लेंथ 3 है, थोड़ा जिहा उल्ट हो गया। हाँ देखो कि जेकर अपने को लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछा है फिर क्या आएगा अपने को? 3:2। अगर जेकर ब्रेड्थ रेशियो लेंथ पूछा है तो वो की होएगा 2:3। मतलब लेंथ 3 है तो ब्रेड्थ 2 है, ठीक है। प्रपोर्शनल अपने को जेकर क्वेश्चन दे विच आ जाए लेंथ रेशियो ब्रेड्थ दसो फिर 3:2 आएगा। जेकर ब्रेड्थ रेशियो लेंथ पूछा है फिर 2:3 आएगा, ठीक है। उस तो बाद अपने को नैशनल एंथम। नैशनल एंथम नूं कदों अडॉप्ट कराया गया? 24 जनवरी 1950 नूं। नैशनल सॉन्ग नूं कदों अडॉप्ट कराया गया? 24 जनवरी 1950 नूं। उस तो बाद डॉक्टर राजिंदर प्रसाद फर्स्ट प्रेजिडेंट बनाया गया सी 24 जनवरी 1950 नूं। उस तो बाद टोटल सैशन किन्ने होए सीगे? 11 सैशन होएगी सी। टोटल टाइम कितना लग गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। संविधान बनने लिए टाइम कितना लग गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली टोटल किन्नियां कंट्रियां तो लिया गया? 60 कंट्रियां तो लिया गया। लिखण लई कितना टाइम लग्या सी? 114 दिन लगे सी ड्राफ्ट करन लई। टोटल खर्चा कितना आया है? 64 लाख टोटल खर्चा आया सीगा। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਚੈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਸਾਇੰਸ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੋਗੋ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਵਿਦ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਐਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1-2 ਦਿਨ ਹੀ YouTube ਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ